भवसंभव भीतिभेदनम सुख संपत करुणानिकेतनम व्रतदान तपः क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा। वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। त्वं सुकान्तभृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वे गदेव त्वं वंदे भक्तिकासुतम्। अनंत कोटि ब्रह्मांडना अधिपति सर्व अवतारी सर्व कारणना कारण इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराजनी छत्र छाया में नडियाद स्वामीनारायण मंदिर में बिराजमान अर्चा स्वरूप भगवान श्रीहरिना दिव्य सानिध्य में आजना कथा पारायणना पूर्णाहुतिना शुभ प्रसंगे सभा में उपस्थित चिरंजीवी नानालालजी, धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो, श्रीजी महाराजना लाडीला धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों, सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों, सर्व मोक्ष भागी जीवात्माओं, दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। આજે નડિયાદને આંગણે અતિ પાવન અતિ પવિત્ર જેવું પુણ્ય ગંગા આદિ તીર્થોની અંદર સ્નાન કરવાથી દેહની અને જીવનના કર્મોની જે પવિત્રતા જેવી થાય છે એનાથી વિશેષ આત્માને શુદ્ધ કરનારી श्रीमद सत्संगी जीवन महाकथाना जे पावन पगला अथवा तो पावन जल आपड़ा आंगणेथी वही रह्या छे ए आपड़ा माटे सौथी मोटी उत्सवनी अने धनभागनी वात छे। विवेक स्वामी बहुत सारा कथाकार छे ने शास्त्रोना सिद्धांत मुजब तमने सौने 7-7 दिवस सुधी अनेक रहस्यों भगवान स्वामीनारायणना आ भूमि पर पदार्पणना संकल्पथी लईने महाराजना अंतर्ध्याननी लीला सुधी समग्र भगवानना जीवन चरित्र, भगवान श्रीहरिना अंतरना विचारों, महाराजे स्वयं स्थापित करेला सिद्धांतों अने जीवात्मानुं कल्याण करी शके एवा परम पावनकारी व्रत उत्सव तहेवारों खूबज विस्तारथी वर्णन कर्युं छे। सत्संगी जीवन प्रारंभनी अंदर ज महाराजे शतानंद स्वामी एनो बहु महिमा लख्यो छे कि कळयुगनी अंदर धर्मशास्त्रों तो अनेक कदाच प्रवृत्तमान हशे पण मोक्षनो कर्तल एवो जो कोई ग्रंथ होय तो आ सत्संगी जीवन ग्रंथ ने बिरुद मळ्युं छे। दरेक संप्रदाय में महाराजे वचनामृत में बहुत सुंदर बात लखी कि दरेक संप्रदायनी जो पुष्टि करवी होय एनो विकास करवो होय एना पाया ऊंडा नाखवा होय तो पोतपोताना जे इष्टदेव होय एना जीवन चरित्रथी सबर एवा जे ग्रंथो होय एनु कथन वांचन अनिवार्य बने छे। एनी पाछळनो वाला भक्तो बहु एक सुंदर उद्देश्य छे। महाराजे आ वचनामृत कीधुं कोई रामचंद्र जी प्रभु ने मानता होय, कोई कृष्ण परमात्मा ने मानता होय, कोई स्वामीनारायण महाप्रभु ने मानता होय, पण ज्यारे जेनो आश्रय कर्यो छे ए आश्रयपणानी अंदर ज्यां सुधी परिपूर्णता नथी आवती, आश्रयपणानी अंदर समर्पण पूरुं नथी थतुं, त्यां सुधी भगवान अने भगवानना भक्तनी वच्चे अटामण रही जाय छे। आ अटामण केवा प्रकारनुं होय? महाराज श्री घणी वखत आ दृष्टांत आपे कि तेलनो डब्बो होय एना उपर चिकाश होय, पछी एने ज्यारे पेक करवामां आवे अने ढांकणुं बंध करवामां आवे त्यारे एने रेण करवामां आवे पण ओली चिकाश छे ने रेण थवा दे नहीं। चिकास जे छे ए रेण थवा दे नहीं।
બહેનો જ્યારે રોટલી વણતા હોય ને ત્યારે બે પડની રોટલી આપણા ગુજરાતમાં બહુ પ્રચલિત બનાવે, ફુલકા રોટલી, બે પડની રોટલી. એ જ્યારે રોટલીના લોટ બાંધ્યો હોય એના જ્યારે વણવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે ને ત્યારે વચ્ચે થોડો લોટ ભભરાવે. પછી એ રોટલી વણાય સાથે, શેકાય સાથે, પણ જ્યારે થાળીમાં પડે ને ત્યારે બંને જુદી, બે પડ જુદા થઈ જાય છે. શ્રીજી મહારાજે આ સંપ્રદાયની અંદર આ એક એવી પરંપરા, એક વિશેષતા આ સંપ્રદાયની અંદર મહારાજે પ્રસ્થાપિત કરી છે કે આ વચ્ચેનું જે અટામણ છે ને એ અટામણ મહારાજે દૂર કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. સનાતન ભારતીય સંસ્કૃતિ, જે આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિ, વેદકાલીન સંસ્કૃતિ જેને આપણે કહીએ છીએ, આ તમામ સંસ્કૃતિઓ આ વાતને સ્વીકાર કરે છે. આ તમામ સંપ્રદાયો જે સનાતન ધર્મને માનનારા છે એ તમામ સનાતન ધર્મો પણ આ વાતને સ્વીકાર કરે છે કે મોક્ષ કોને કહેવાય. મહારાજે આ સંપ્રદાયની અંદર આ બધા કથાની અંદર આવ્યા હશે એટલે જો કે હું પુનરાવર્તન કરવા નથી માંગતો, પણ એક આ પ્રસંગ જ્યારે આયોજન કર્યો છે, આ પ્રસંગની અંદર આપણે સૌએ પોતાની લાગણી, પોતાની ભાવ, પોતાની શ્રદ્ધા, સંપત્તિ, શરીર એ જ્યારે સમર્પિત કર્યું છે ત્યારે આનો ઉદ્દેશ શું છે, ઉદ્દેશ કેવા પ્રકારનો હોવો જોઈએ, શું પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. મહારાજે એક વખત બહુ સુંદર ચરિત્ર કર્યું. એક ભગવાનના ભક્ત મહારાજ એને ત્યાં ગયા. મહારાજ બહુ પ્રસન્ન થયા. મહારાજે એને વરદાન માંગવાનું કીધું. શ્રીજી મહારાજના વખતની આ વાત છે. લખુબા ભગવાનના એક ખૂબ સુંદર ભક્ત. મહારાજે એને વરદાન માંગવાનું કીધું. ત્યારે લખુબાએ એમ માંગ્યું કે મહારાજ, જો આપ રાજી થયા હો તો અમારું મકાન છે, અમારા ઢોર ઢાંકર છે, એ બધું આવું ને આવું સમૃદ્ધ રહે એવો આશીર્વાદ આપો. ત્યારે મહારાજે કીધું, તમે આ તો માઇક માંગ્યું, બરાબર ન માંગ્યું, કંઈક બીજું માંગો. જોજો ભગવાનની દયાળુતા. પણ આ પછી આપણો અધિકાર નથી. હો, દયા છે ને અધિકાર ન હોય કોઈ દિવસ. આ વસ્તુ સમજવા જેવી છે. કૃપા છે એનો તમે હક ન કરી શકો કે આ મારો હક છે. એ કરુણા છે, દયા છે, એ એમને વરસે. બિન માંગે મોતી મિલે, માંગે મિલે ન ભીખ. વગર માંગે મોતી મળે, એ કરુણા છે, દયા છે. પણ માંગે મિલે ન ભીખ. દરવાજે દરવાજે રખડો ને તો કોઈ 5 પૈસા કે કોઈ મુઠ્ઠી લોટ ના આપે. એ ભીખ, અધિકાર કરવા જાઓ તો ત્યાં ન મળે. મહારાજની દયાળુતા. મહારાજે કીધું કે તમે કંઈક બીજું માંગો. ત્યારે કે મારો બાળક છે, મારા છોકરા પરિવાર છે ને, ભગવાન એવી દયા કરો કે એ સુખિયા થાય. મહારાજે ફરી ટકોર કરી કે આ તમે બરાબર ન માંગ્યું. આ માહિક પદાર્થ તમે માંગ્યું છે, કંઈક વિશેષ કંઈક માંગો. આજે અમે તમારા ઉપર રાજી થયા છે. આ વસ્તુ વિચારજો, રાજી થનાર કોણ છે? અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નાયક ભગવાન શ્રી હરિ. એ જ્યારે માંગવાનું કે જીવાતમાં માંગણી કરીને શું કરે, ત્યારે મહારાજે ફરી વખત એમને ટકોર કરી કે તમે કંઈક માઇક નહીં, કંઈક વિશેષ માંગો. ત્યારે એમને એ વસ્તુનું સભાન થયું છે. અને ત્યારે એમને એમ માગ્યું છે કે મહારાજ, તમારા સ્વરૂપની અંદર અખંડ મારી વૃત્તિ રહે, તમારા ધામની પ્રાપ્તિ થાય એવો આશીર્વાદ મને આપો. આ કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ વાલા ભક્તો એટલા માટે છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે પરંપરા કરી છે આપણા અને ભગવાન વચ્ચે, આ સનાતન હિન્દુ ધર્મની એક જે માન્યતા છે, એક પ્રથા, જે પ્રસ્થાપિત પ્રથા છે, કે સ્વીકૃતિ જે મળી છે આ જગતને, આ જે સૃષ્ટિ જે છે ને, સંસાર, બ્રહ્માંડ, એને 3 તત્વોની અંદર વહેંચવામાં આવી છે. જો કે મહારાજે એના 5 તત્વો બતાવ્યા છે: જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ. જીવ, ઈશ્વર અને બ્રહ્મ એ સ્થિતિ જીવોની છે, જીવની ગતિ છે. જીવ એક સ્ટેટસથી બીજા સ્ટેટસ, બીજા સ્ટેટસથી ત્રીજા સ્ટેટસને પામે, એટલે જીવની ગતિ છે. એટલે મુખ્યત્વે 3 તત્વો સ્વીકાર્યા: જીવ, માયા અને પરબ્રહ્મ. આ સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિની એક જ લક્ષ્ય છે, ચાહે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય હોય, રામાનંદ સંપ્રદાય હોય, રામાનુજ સંપ્રદાય હોય, મધ્વ સંપ્રદાય હોય, નિમ્બાર્ક સંપ્રદાય હોય કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય હોય, પણ જે સનાતન વૈદિક પરંપરાને